योग पतत पावन भगत वत्सल किरपा निधान खंडा ब्रह्मंडा दे मालिक बाणी के बोहित कलयुग के जहाज हलत पलत के रखियक दसां पातशाहियां दी पवित्र जोत धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन हजूरी अंदर सोढ़ी सुल्तान सतगुरु पिता चौथे पातशाह धन 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 श्री गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र पावन केंद्री अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान अस्थान श्री अमृतसर जी दे पावन मुकद्दस धरती ते जो सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी तो गरीब नवाज सतगुरु जी ने प्रकाशमान हो के सारी मनुखता दा भला करदियां दर्शन बख्शिश कीते उपरंत प्रकाशमान हो के सतगुरु जी ने श्री मुखवाक पवित्र हुक्मनामा जो उपदेश रूप विच हरमंदर साहिब जी तो आपां अमृत वेले सरवण कीता सी उस दी विचार गुरबाणी कथा गुरबाणी विचार हर रोज़ इस पवित्र स्थान ते देश विदेश विच बैठियां संगतां नूं मंजी साहिब पवित्र स्थान ते सज बैठियां संगतां नूं श्री मुखवाक दी कथा विचार सरवण करवाई जाती है। आपां जितने सुन रहे हाँ जितने गुरु के चरनां विच जुड़ के बैठे हाँ वडभागी हाँ साडे वड्डे भाग ने गुरदेव जी ने सानू अपने चरनां विच बैठण दा बल बख्शिश कीता है। ये साडी वड्डी किस्मत दी चंगी किस्मत दी निशानी है। गुरदेव जी दे दर्शन दीदार कीते ने उपरंत गुरबाणी विचार नाल सतगुरु सानू जोड़ के साडे हिरदियां उपर ये उपदेश वस जाए सानू जीवन जीउण दी जाच सतगुरु बख्श देन सुखी जीवन खुशहाल जीवन साडा बन सके। जिन्ना महान पुरखां ने सानू उपदेश दिते ने जां जिन्हां दे उपदेशां दी आपां संगत विच विचार करदे हां वो आत्मक तौर ते खिड़े होए सन आत्मक तौर ते वो प्रफुल्लित सन रूहानीयत दे खजाने नाल भरे पए सन। उन्हां दे उपदेश सदीव काल वास्ते मनुखता दी अगवाई करदे रहणगे। उन्हां दे उपदेशां नाल सानू आत्मक ठंड पैंदी है। जदों असी गुरबाणी उपदेश सरवण करदे हां सानू जीवन जीउण दी सतगुरु हर एक शब्द विचों जाच दसदे ने। सतगुरु पातशाह ने यह भी सानू दस्सिया भी तेरे जीवन का मकसद की है प्रयोजन की है की लैण वास्ते आपां इस धरती ते आए हाँ। ये पावन पवित्र सतगुरु दियां कई पंक्तियां ने गुरबाणी विच जिन्हां नूं पढ़ सुन के सानू पता लगता है कि साडी जीवन का मनोरथ की है। साध संगत अज दा जो उपदेश है धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की अपनी रसना तो उचारण किया होया है। राग सोरठ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 605 ते 6 उपर ये शब्द सुभाएमान है। आप जी लगभग बहुती संगत जानू है कि गुरु रामदास पातशाह जी ने आप 30 रागां विच बाणी उचारण की है। 19 राग वो ने जो पहला गुरु नानक साहब जी ने गायन किए सन। उन्हां 19 रागां विच भी गुरु रामदास जी ने शब्द उचारण किए
ਤੇ 11 ਰਾਗ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ। 1574 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1581 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 52 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਰੋਵਰ ਆਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਧਾਸਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਵਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। 7 ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ, ਜਵਾਈ ਬਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਢਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ। ਕੁਝ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਵਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਕੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ, ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹੇ, ਨਹਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਨ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ। ਬੜੀ ਤੜਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ
ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਸ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਵਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ ਸਾਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋਰਠ ਰਾਗਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਆਪ ਤਰਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਤੋਲ ਤੋਲਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ। ਤਰਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਟੇ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਰੂਪ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੂਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਟੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਾਹੋ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ, ਆਪੇ ਵਣਜ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਵਣਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਣਜਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਵਣਜਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੀਪ ਰੂਪ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਣਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਣਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਵਣਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਨੀ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ
ਜਦਾ ਜੱਪਾ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਵਣਜਾਰਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਣਜ ਕਰਵਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵਣਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹਨ। ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨ ਪਿਆਰਾ, ਪਿੱਛਾ ਟੰਕ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੇਵਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਮਣ, ਕਮਣ ਥਿਤ ਕਮਣ ਵਾਰ, ਕਮਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਮਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਟੰਕ ਚੜਾਇਆ। ਟੰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 4 ਮਾਸੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੰਕ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 4 ਮਾਸੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੱਕੜ ਦੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੱਕੜੀ ਆਪ, ਵੱਟਾ ਆਪ, ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪ, ਸ਼ਾਹ ਆਪ, ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਆਪ, ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 4 ਮਾਸੇ ਦਾ ਵੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆ ਧਿਆ ਕੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ। ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਆਖੀਏ ਉਹ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ,
ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 1000 ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ, ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਧਿਆ ਧਿਆ ਕੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪ ਜਲ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਲ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ 4 ਮਾਸੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ, ਖਾਣ ਦੀ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੇਮਰਿਆਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਈ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਆਣੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਸਿਆਣੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਲ ਮਾਟੀ ਬੰਦ ਰਖਾਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਪਾਰਖੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ, ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਾਰਖੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ, ਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਤਮਕ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਠੰਡ ਤੇ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਗੁਰ ਕਹੀਐ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਏ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੇ ਚੜ ਪੱਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਖੂ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਖੂ ਹਰ ਥਾਂ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਖੂ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 10 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, 1 ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਾਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਨਾਲ ਮਾਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਭਉ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੋਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਭਉ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਬਨ ਬੱਕਰੀ ਸੀਹ ਹਢਾਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਭਉ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਉ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਉ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਭਉ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਫਰਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਂਝ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡਰਾਕਲ ਹੈ,
ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਇੰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਪੇ ਕਾਸਟ ਆਪ ਹਰ ਪਿਆਰਾ, ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਅਗਨ ਰਖਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਲੱਕੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹਰ ਪਿਆਰਾ, ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਅਗਨ ਰਖਾਇਆ। ਉਸ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖੋ, ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਛਿਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਪੈ ਅਗਨ ਨ ਸਕੈ ਜਲਾਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਹਰ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪੇ ਮਾਰ ਜੀਵਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਹਲੇ ਦੇ ਸਭ ਲਵਾਇਆ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਲ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਤਾਨ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਕਾਰ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਕਮ, ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਆਪ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਲੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਚਲਾਓ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੋਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਆਪੇ ਜੰਤੀ ਜੰਤ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਜਹ ਵਜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਤਰੀ। ਵੀ ਵਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਜੰਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾਜਾ। ਵਾਜਾ ਜੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜੰਤ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਮਰਿਆਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਜ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਖੋਤਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਤਾ ਜਲਾਲ ਦੀਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ 1173 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੂਫੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਤਾਨ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਇਆ। ਜਿਉ ਆਪ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਲੀਆ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪਾਇਆ। ਆਪੇ ਜੰਤੀ ਜੰਤ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਜਹਿ ਵਜਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।